समस्त नमस्कार। आपण समस्त को ओडिया ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत। जदि प्रिपरेशन करुथिबे एलटीआर एग्जाम पई जोटा कि ओ डबल एस अंडर रे कंडक्ट हबा को जाउची प्रिलिमिनरी एग्जाम हमर हबा को जाउची 23 मार्च रे ताको लक्ष्य करिकि हमें एंशिएंट हिस्ट्री रो कंप्लीट डिस्कशन हेतिला समरी मेडिएवल मध्य डिस्कशन हेतिला। एबे डिस्कशन करिबा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पोर्शन कोटा लेंथी पोर्शन टी विभिन्न पार्ट बाय पार्ट आसीबो। वीडियो को देखिबे एई वीडियो होची रिवीजन रो आउ परे जेमिति पढिबे नाही आ नोट बनेबा दरकार नाही पीडीएफ टेलीग्राम रे मिली जिवो पीडीएफ को दरकार हेले पढिबे नले वीडियो रो रिवीजन करिकि शेष कर दबार अछि। आमे या पूर्वरु कोन पढिचंती एग्जाम समय टाइम वेस्ट करिबे नाही 1.5x स्पीड रे देखिया को चेष्टा करिबे। प्रथम कथा मन रखिबे आमे एंशिएंट पढिचंती मेडिएवल पढिचंती वर्तमान मॉडर्न हिस्ट्री को जिबा। मॉडर्न प्रत्येक हिस्ट्री रो गोटे स्टार्टिंग पीरियड अछि जेमति एंडिंग पीरियड अछि ता माने जेमति एंशिएंट हिस्ट्री पाखा बाकी कोठी सरिछि गुप्ता डायनेस्टी पाखा बाकी सरिछि समिति इ जो मेडिएवल हिस्ट्री कोठी सरिछि दिल्ली सुल्तानेट ता परे परे मुगल मानक पाखरे सरिछि। जेते बेले आमे गोटे बही को पढुचंती जोठी मुगल एम्पायर मानकर कोन अछि ना पतन घटी थिबो सेउठु जानिबा कि मेडिएवल हमर एंड हे जाइछि ता परे परे जो सब घटना हिस्ट्री रे घटिछि ताको हमें कहा अंडर रे पढिबा ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बा हिस्ट्री रो मॉडर्न माने भितरे कैटेगरी भितरे पढिबा। जदि हमें बही खोजिबा गोटे बही पढुचंती केउ जगार स्टार्टिंग पॉइंट को हमें मानिबा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो जगार लेखा हेतिबो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया माने यूरोप मानकर भारत आगमन हमें आगुरु पढिचंती कि जेते बेले कोन हेछि भारत रे सब लोकल डायनेस्टी हिंदू डायनेस्टी मानकर पतन घटिछि विभिन्न इंट्रूडर माने विभिन्न होचंती कोन ताका हमें कहि परिबा विभिन्न इंट्रूडर बा विभिन्न फॉरेन ट्रेडर्स माने भारत को आसीचंती वाणिज्य कारबार करिबा को आसीचंती किए शासन करिबा को आसीचंती शासन करिकि फेरी जाईचंती। सेता बेले कोन हबो ना विभिन्न फॉरेन माने फॉरेनर मानक भितरे यूरोप माने मध्य भारत को आसीचंती। बे प्रश्न आसीबो यूरोप कोन प्रथम थर पई आसुचंती कि नाही यूरोप माने आगरु यूरोप एशिया देश भितर कोन हुए ट्रेडिंग माने कोन विभिन्न वाणिज्य कारबार हुए को बाटरे ना लैंड रूट रे स्थल पथ बाटरे आसंती से माने यूरोप रो देशर लोक माने यूरोप कोन हमर टोटल 7टा कॉन्टिनेंट बा 7टा महादेश अछि 7टा महादेश भितर यूरोप गोटिए महादेश एशिया गोटिए होची महादेश समिति यूरोप महादेशर लोक माने आसिकी एशिया रे पर्टिकुलर को उद्देश्य इंडिया रो आसिकी कोन करंती विभिन्न माने कोन ना गुड्स विभिन्न सब जिंस पत्र नै कि ताकर मार्केट रे बिक्री करंती एटा कोन होची भलो ट्रेडिंग चलथिला। आ आमे जानि चंती गुप्ता डायनेस्टी समय रे कोन हेची ना इंडिया रो प्रॉपर डेवलपमेंट हे जाई ता कोंती ना गोल्डन एज बोली कोंती सुवर्ण युग इंडिया रे सब जिंस भरपूर अछि विभिन्न कोन अछि ना कंचा माल गुडी को कोन अछि अवेलेबल अछि पर्टिकुलरली स्पाइसेस जो मसला द्रव्य गुडी को भारत बा एशिया रे मिले तार डिमांड होची यूरोप मार्केट रे हाई सेति पई यूरोप माने कोन करंती आसिकी एशिया बा पर्टिकुलर इंडिया रो सब सामान पत्र नै कि तांका मार्केट रे बिक्री करंती। एई समय रे कोन हेची यूरोप माने जो लैंड रूट रे जो स्थल पथ बाटे आसिकी एशिया रे पहुंचंती इंडिया रे पहुंचंती सेई बाटटा को ब्लॉक कर देचंती आरब माने जेमिति कोन कले ना यूरोप रो लैंड रूट को बंद कर देले कोन करे जे तुमे आम बाट देई कि जाउचो जदी सामान पत्र नै कि आम बाटे जाउचो हमको किछि टैक्स दियो हमको किछि रेवेन्यू इनकम होबा को सोर्सेस दियो तापर जाई कि तुमे जिंस पत्र नै कि यूरोप रे मार्केट रे बिक्रीबो जणे एते बाट आसी कि सामान पत्र नै कि जाउची बाटरे आउ जण को टैक्स दबो पुनी आरब जागा रे आउ की आसी कि टैक्स मागिबो एमिति जिंस जो आसी कोन हबो ना घटिबो ताहाले ए जो यूरोप देशर लोक माने कोन प्रॉफिट जनरेट हबो ए माने डायरेक्ट प्रॉफिट पाउथिले डायरेक्ट बेनिफिट पाउथिले एबे बेनिफिट तांकर कोन हबो ना लॉस हबो को लागिबो सेथि पई से माने कोन करले जेहेतु लैंड रूट ब्लॉक हे गला से माने खोजिले कि यूरोप रो देशर यूरोप महादेशर लोक माने एशिया रे पहुंचीबे को बाटरे ना सी रूट रे तला हमें जो लिखुचंती एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को रूट रे लेखिबा कथा भाया सी रूट हमें सी रूट वा जल पथ देई कि यूरोप रो लोक माने एशिया को आसी कि पहुंचीबे यूरोप गोटिए महादेश एशिया गोटिए महादेश
ଦୁଇଟା ମହାଦେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ୟୁରୋପର ବହୁତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ଆମେ ସି ରୁଟକୁ ଡିସ୍କଭର କରିକି ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ନା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସି ରୁଟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମାନେ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଲୋକ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଥିବ କି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଦେଶ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିବ କି ୟୁରୋପର ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ନା, ଆମେ ଦେଶର ନାଁ ପଚାରିଲେ ମାରିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଯଦି ପଚାରିଦବ ପର୍ସନ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ କଣ, ସିଏ ହଉଛି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କାଲିକଟ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୋଉ ବାଟେ, ସି ରୁଟରେ ଆସିକି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରୁ ବାହାରିକି ବା ୟୁରୋପର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି କାଲିକଟ ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାଲିକଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କେରଳର କାଲିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବେ ପଚାରିବ କୋଉ ମସିହା କୋଉ ତାରିଖ, 1498 17 ମେ। 17/5/1498ରେ 17/5/1498ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦେଶର ଲୋକ ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦେଶର ନାବିକ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିପାରିବା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ହେଇକି ଆମର ଏସିଆକୁ ବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସି ରୁଟ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଏତେ ବାଟ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆସିବେ, ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ କି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଟୋଟାଲ 3ଟା ଜାହାଜ ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିବ, ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କେଉଁ ତାରିଖ କେଉଁ ମସିହାରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସି ରୁଟ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କେରଳର କାଲିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାନେ କେରଳର କାଲିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଲୋକଟି କିଏ, ତାଙ୍କ ବାଟ ବତେଇବା ଲୋକ ହଉଛି ଅବଦୁଲ ମଜିଦ। ସେ ଜଣେ ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକ। ଯିଏ ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକ, ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛି। ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିବ ନା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କେବେ ଡିସ୍କଭର କଲେ। ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ୟୁରୋପର କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦେଶର ଲୋକ। ନହେଲେ କେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସି ରୁଟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ଡିସ୍କଭର କରିବାରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। କେଉଁ ସ୍ଥାନ, କାଲିକଟରେ। କିଏ ହେଲ୍ପ କଲା, ଅବଦୁଲ ମଜିଦ। ସେ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ଲେସର, ଗୁଜୁରାଟକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିକି କାଲିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କାଲିକଟର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଜାମୋରିନ ବା ତାକୁ ଆମେ ସମୁଥିରି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଜାମୋରିନ ନାଁରେ ସିଏ ବହୁତ ଫେମସ। ସିଏ କଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଇଣ୍ଡିଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ହଉଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ୱେରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବା। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥିବ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କାଲିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କିଏ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କାଲିକଟର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଜାମୋରିନ। ଏତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଏବେ ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯେତେବେଳେ 1498ରେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିକି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ଭାରତର ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ସ୍ପାଇସେସ୍, ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ପାସ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲଥେସ୍, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ୟୁରୋପ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ କରିବେ। ତାଙ୍କର ହଉଛି ଏର୍ନିଂ ସୋର୍ସେସ୍ ଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 3 ମନ୍ଥର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଆସିଲେ କି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, 3 ମାସ ରହିବି, ରହିଲା ପରେ ମୋର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଧରିବାର ଥିବ ସେଠୁ ଧରିକି ଆସିକି ବିକ୍ରି କରିବି କୋଉଠି ନା ଆମର ଆମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ମାର୍କେଟ ବା ଆମ ୟୁରୋପ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବି ବୋଲି ଗଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1498ରେ ଯୋଉ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିଲେ, ସେ କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି କାଲିକଟରେ, ପ୍ରଥମେ 3 ମାସ ରହିଲେ। ସିଏ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ନଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଟ୍ରେଡିଂ ହବ।
ମାନେ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେଠି ବିକ୍ରି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ 3 ମାସ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ହାସଲ ହେଇଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ୟୁରୋପକୁ ରିଟର୍ନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜଣେ ଚୁପ୍ ରହିବ କି? ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ସି ରୁଟ୍ ଡିସ୍କଭର କରିଛି, ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ, ଖବରଟି ଗଲା। ଖବର ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଖବର ଆସିକି ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ୟୁରୋପର ବା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦେଶର ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କେବ୍ରେଲ। ଆମେ ଯେମିତି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି କେବ୍ରେଲଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବା। ଆହୁରି ଟିକେ ଡିଟେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମର୍ଚାଣ୍ଟ କିଏ? ଯିଏ ଭାରତକୁ ସି ରୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କେବ୍ରେଲ। ସିଏ କଣ କଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଯିଏକି ସି ରୁଟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆସିକି ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1500 ମସିହାରେ। ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କେତେ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ? 1498ରେ ଆସିଥିଲେ। 1500 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମର୍ଚାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କେବ୍ରେଲ, ସିଏ ଆସିକି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ନାବିକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିଲେ ସିଏ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବ୍ରେଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ କେବ୍ରେଲ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାଲିକଟରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଯଦି ଏଉଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୋଉଠୁ ବସିଥିଲା? କାଲିକଟରେ ବସିଥିଲା। କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? କିଏ ବସେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କେବ୍ରେଲ। ତାହେଲେ 98ରେ ଆସିକି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଫେରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାନ ପତ୍ର ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କେବ୍ରେଲ ଆସିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କାଲିକଟରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇକି ବ୍ୟବସାୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ କଣ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା 3 ମାସ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମାନ ନେଇଥିଲେ ସେ ବିକିଲା ପରେ ଚୁପ୍ ବସିବେ କି? ପୁଣି ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେମିତି ସି ରୁଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାମାନ ବିକ୍ରି ପତ୍ର ସରିଗଲା ସେ ପୁଣି ଆସିବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରୁ ସାମାନ ପତ୍ର ନେଇକି ପୁଣି ନେଇକି ବିକିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କଣ କଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? ବହୁତ ବୁକରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର 100% ରାଇଟ୍ 1501। କୋଉ କୋଉ ବୁକରେ 1502 ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। 1498ରେ ଆସିଲେ କିଏ? ସେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିଲେ। 1500ରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା 1500ରେ ଆସିଲେ କେବ୍ରେଲ। ପୁଣି 1501ରେ ଆସିଲେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। ତାହେଲେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କେତେ ମସିହାରେ ଆସିଲେ? 1501ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ପଟ ଛାଡିକି ଜଳପଥରେ ଆସିକି ଖୋଜିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ 3 ମାସ ନେଇକି ଫେରିକି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ସିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିକି ଚୁପ୍ ବସିବି କି? ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିଲେ, ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କ ଲାଇଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇବାର, ତାହେଲେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇଲେ କେବେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଭିଜିଟରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇଲେ କୋଉଠି? କାନାନୋରରେ ବସେଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାଲିକଟରେ ଅଛି, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ଚାରିଆଡକୁ ଗଲା, ଚାରିଆଡେ ଯାଇକି କୋଚିନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପଢିଛନ୍ତି? ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆଉ କେବ୍ରେଲ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା 2 ଜଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିକି ସି ରୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ କଣ ହେଇଛି? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦେଶର କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ପଢିବା। ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମେଇଦା। କେତେରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ରହିଛି? 1505ରୁ 1509 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇନାହାନ୍ତି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ଭାରତକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଡି ଆଲମେଇଦା ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ମସିହାରେ? 1505 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦେଶ ପଠେଇଲା, ଗୋଟେ କଣ କରିଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିକି ପଠେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି? 3 ବର୍ଷର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ। କଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିନେଇ ୟାକୁ କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଲା କି ନାହିଁ?
एबे समय हो जाइए भारत रे पोर्तुगीज रो साम्राज्य को विस्तार कर तुमे गवर्नर हेकी जाउचो आमर जो प्राधान्यता अच्छी तुमे भारत मार्केट रे बढ़ाओ से मुख्य लक्ष्य थिला जो सब मुस्लिम ट्रेड होउथिला इंडिया रे ताकू कंप्लीट शेष करिकी केवल पोर्तुगीज रो ट्रेड केमिति भारत रे बहुल परिमाण रे हो सब जगह रे पोर्तुगीज लोक माने जानतु ट्रेडिंग करिया पई सेति पई पोर्तुगीज देशर लोक माने पोर्तुगीज देश ताकू कोन करिछि पोर्तुगीज रूलर ताकू पठेइचंती फास्ट गवर्नर करिकी परीक्षा रे पढिबो किए से प्रथम पोर्तुगीज गवर्नर जे कि इंडिया को आसीथिले से होउचंती फ्रांसिस्को डी अल्मेइदा सी जेतबेले आसीले तांकर लक्ष्य कोन पोर्तुगीज रो ट्रेडिंग टाकू बढ़ेबा पई पोर्तुगीज को कोन करिवार लक्ष्य रे ना जो सी रूट रे आसुथिले जो इंडियन ओशन बाटे आसुथिले से इंडियन ओशन रो होची बादशाह एकमात्र से रूलर हवा पई चाहुथिले ताकू कब्जा करे चलथिले सेति पई डी अल्मेइदा कोन कले गोटे वाटर पॉलिसी आनिले ता ना होची ब्लू वाटर पॉलिसी हाई चांस के एटू क्वेश्चन आसीबो ब्लू वाटर पॉलिसी पोर्तुगीज रो किए से जे होचंती फास्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेइदा देथिले आ ताकू से जो ब्लू वाटर पॉलिसी को हमें कोन कहि परिबा कार्टेज सिस्टम बोली कहि परिबा कोठी कोठी ब्लू वाटर पॉलिसी पड़े कोठी कोठी कार्टेज सिस्टम पड़े ए जो पॉलिसी आनिबा फल रे कोन हबो ना से जो सी रूट बाटे भारत को आसुचंती से सी रूट रे केवल एकमात्र कोन थिबो ना एकमात्र किंग बा एकमात्र से होचंती ओनर से सी रूट रो जेमिति पोर्तुगीज माने हेई परिबे जेमिति लैंड रूट रे अरब माने कहिले कि नाही तुमे तुमरो कोन अछि ना आम बाटर तुमको टैक्स दियो सेमिति सी रूट रे हमको किया ओ हैरान करू आमे सब चाहुना सेति पई से गवर्नर हेकी आसिले तांको जीवन काल रे से 3 वर्ष पई आसीचंती से गोटे भलो काम कले पोर्तुगीज पई से होची ब्लू वाटर पॉलिसी करि सारिबा परे नेक्स्ट आउ जणे आसीचंती पोर्तुगीज रो होचंती मर्चेंट तांको ना होची अल्फोंसो डी अल्बुकर्के किए आसिले आमे मन रखतो सिक्वेंशियली भास्कोडा गामा तापरे केब्रेल तापरे आसिले किए से ना तापरे आसिले डी अल्मेइदा परवर्ती होचंती से होचंती पोर्तुगीज देशर मर्चेंट तांको ना होची अल्फोंसो डी अल्बुकर्के कहार सक्सेसर कहा परे परे आसीचंती अल्मेइदा परे परे आसीचंती ए जो डी अल्मेइदा थिले से होचंती फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर जे कि इंडिया रे हेचंती ये होचंती सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया रे ताको ना होची अल्बुकर्के एई अल्बुकर्के को ही कहंती रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया से एक्चुअली पोर्तुगीज रो जो पावर टा इंडिया रे बढ़ी थिला कहा फल रे किए रियल प्रतिष्ठाता पोर्तुगीज पावर से होचंती अल्बुकर्के जेमिति ब्लू वाटर पॉलिसी होची गोटे इंपोर्टेंट सेमिति रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इंडिया रे मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़िबो सी जेहेतु द्वितीय नंबर पई आसिले सी आउ टिके पावर टा को कोन कले ना प्रधान बढ़ेले पोर्तुगीज रो आगुरु जो स्थान रे सब कोन कालीकट कानानोर कोचिन ए सब स्थान तांकर फैक्ट्री बसिछि सेथि पई 1510 मसिया रे अल्फोंसो कोन कले ना गोवा रो जो रूलर थिले विजयपुर रूलर तांकू हरै गोवा को कैप्चर करिले जे क्वेश्चन पचारि थिबो अल्बुकर्के को मसिया रे गोवा को कैप्चर कले 1510 मसिया रे सेथि पई ए जो पोर्तुगीज माने सब आसीचंती तांकर कैपिटल टा गोवा रे वर्तमान पई एस्टैब्लिश करा गला आउ कोन कले सी तांकर मुख्य लक्ष्य कोन ना पोर्तुगीज रो साम्राज्य को बढ़े चलीबे जेते चलीबे सेते हमर फैक्ट्री बढ़े चलीबे सेथि पई अल्बुकर्के परवर्ती समय रे कोन करिसंती मालाकास साइलन ए सब विभिन्न स्थान को कोन करिसंती आक्रमण करिसंती बा ताको हासिल करिसंती से 1515 मसिया रे मरि गले अल्बुकर्के जेतबेले मृत्युवरण कले बा अल्बुकर्के को परे परे जणे आसीचंती आउ टिके एठी एक्स्ट्रा जिंस मन रे देतिबा कोन ना भास्कोडा गामा प्रथम थर पई 1498 रे आसिले 3 मास रही की रिटर्न कले द्वितीय थर पई आसिले 1501 रे पुणी तांको मन भरी नाही तृतीय थर पई भारत को आसिले केते मसिया रे 1524 मसिया रे आसिले ताहाले भास्कोडा गामा
ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଟୋଟାଲ ସ୍ଥଳ ପଥକୁ ଛାଡ଼ି ଜଳ ପଥ ବାଟେ କେତେ ଥର ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍, 3 ଥର ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉ ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଥର ଆସିଲେ, ଏଇ ତୃତୀୟ ଥରରେ କୋଚିନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା 3 ଥର ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏଇଠି କଣ କରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଲାଇନକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା 3 ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 98, 1501, 1524। ଆଉ 1524ରେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ମର୍ଚାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନିନୋ ଡା ଚୁନ୍ଧା। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1529 ମସିହାରେ କଣ କଲେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କଣ ନା ଯୋଉ କୋଚିନରେ କଣ ଥିଲା ନା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା, ସେ ଗୋଆକୁ ତାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଆରେ ତାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବସେଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଗୁଳି ମାନେ କୋଉ ଜାଗା? କୋଲକାତା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କଣ କରିଛନ୍ତି? ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବସେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପଢିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସି ରୁଟରେ ଆସିକି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ଖାଲି କଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଛନ୍ତି କି ଭାରତକୁ? ଅନେକ କଣ କରିଛନ୍ତି? କଣ୍ଟ୍ରି ବା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ପରେ ପରେ କିଏ ସେ ଭାରତକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡଚର। ଯେମିତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କୋଉ ଦେଶର, ମାନେ କୋଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର, କୋଉ ମହାଦେଶର? ୟୁରୋପର। ସେମିତି ଡଚ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଲେ, ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବୁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ବିଜନେସ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଡଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ଗୋଟେ କଣ କଲେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଖୋଲିଲେ ଭାରତରେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1602 ମସିହାରେ ଖୋଲିଲେ। ଏଇ ଡଚ ମାନେ ଯୋଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେତେ ମସିହାରେ ବସେଇଲେ? 1605 ମସିହାରେ ବସେଇଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ମସୁଲିପାଟନମ, ଯୋଉଟା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଛି। ଏଉଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ଡଚ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ କେବ୍ରେଲ ବସେଇଲେ କୋଉଠି? କାଲିକଟରେ। ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଡଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା କୋଉଠି ଅଛି? ମସୁଲିପାଟନମରେ ଅଛି। କୋଉ ନାମକ ସ୍ଥାନ? ସେ ହଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ, ଡଚଙ୍କ ପରେ ପରେ କିଏ ଆସିବେ? ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଡଚଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଡଚଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ, ଡଚଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କମେଇକି ନିଜର ପାୱାରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ହୁଗଲି। କେତେ ମସିହାରେ? 1759 ମସିହାରେ ହେଇଛି। କାହା କାହା ଭିତରେ? ଇଂଲିଶ ବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଡଚ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଯଦି ପଡିଲା, ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଏନା, ଯଦି ପଚାରିଥିବ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ହୁଗଲି କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଛି? ଇଂଲିଶ ଆଉ ଡଚ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି 1759 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଡଚ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମସୁଲିପାଟନମରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା? ପୁଲିକଟ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଡଚ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟରଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ପୁଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ତାପରେ ଡଚ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଇଂଲିଶ। କେତେ ମସିହାରେ? ଇଂଲିଶ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାରି ଚତୁର। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର ଲୋକ। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଲେ, ଭାରତରେ ଟ୍ରେଡ କଲେ, ଆଣିକି ପ୍ରଫିଟ କମେଇଲେ। ତାପରେ ପରେ ଡଚ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ହାତ ସଫେଇ କଲା, ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଆମେ କାହିଁକି ହାଟରେ ଅନେଇକି ଦେଖିବା? ଆମେ ବି କିଛି ହାତ ସଫେଇ କରିଦବା। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ସେ ରାଣୀ? ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ କୁଇନ ଏଲିଜାବେଥ I। ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥ କଣ କଲେ? ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ପରମିଶନ ଦେଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 31 ଡିସେମ୍ବର 1600 ମସିହାରେ। ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରମିଶନ ଦଉଛି, ଯାଅ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଭାରତରେ କଣ କର? ଟ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ କର, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ଆମର କଣ କର? ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସ କଣ କଲେ ନା ଏପ୍ରିଲ 1609 ମସିହାରେ ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ
कैप्टेन हॉकिन्स जाउचंती भारत रे पहुंची कि परमिशन आनिबे कि आमे गोटे फैक्ट्री बसेइबो काहा ठारू परमिशन आनिबे ना परमिशन आनिले जहांगीर मन पडुथिबो मुगल साम्राज्य रो माने कोन होचंती द्वितीय नंबर ये होचंती ए छनी कोन जहांगीर को ठारू कोन कले परमिशन पाई कि गले किंतु तांकर ए जो मिशन ता तांकर जो प्रयास ता सक्सेसफुल हेई पारला नाही किंतु कोन पाई ना पोर्तुगीज माने ताको कोन कले ना अपोज कले कि आमे एठी अछु तुमे काहे कि आसी कि पुनी कोन करिवो ना ट्रेडिंग सिस्टम टा को बसैबो सेति पई कैप्टेन हॉकिन्स को प्रयास ता कोन हेची ना विफल हेई गला तांकर लक्ष्य कोन थिला जहांगीर को परमिशन मागिबे मु सूरत रे गोटे फैक्ट्री बसेबी से तांकर किए मसुलीपट्टनम रे बसौ किए कालीकोट रे बसौ हमर मतलब नै आमे गोटे सूरत रे गोटे फैक्ट्री बसेबू जहांगीर को ठारू कोन हेची ना परमिशन मागिचंती किंतु तांकर एई चेष्टा इंग्लिश मानकर विफल हेची तापरे कोन हेची ना जो पोर्तुगीज माने अपोज करूथिले आउ जने लोक आसिले से होचंती थॉमस बेस्ट ए माने होचंती इंग्लैंड रो इंग्लिश माने होचंती कोन कले ना आसी कि पोर्तुगीज मानकु हरेई देले केते मसीहारे 1613 मसीहा ठारे तांको हरेइले ताहाले पोर्तुगीज माने अपोज करि परिबे प्रतिद्वंदी तांकर नाहांती केई आउ सेति पई तांकर जो लक्ष्य थिला हॉकिन्स कर सूरत ठारे गोटे कोन करिबी ना फैक्ट्री खोलिबी एबे सूरत रे से गोटे फैक्ट्री खोलिले ताले इंग्लिश रो लोक माने प्रथम थर पई को जगह रे तांकर फैक्ट्री खोलिले सूरत रे केते मसीहारे 1613 मसीहारे कोन कले ना खोलिले खाली कोन गोटे जगह रे खोली कि रहि जिवे कि परवर्ती स्थान पई परमिशन मागिए को आसिले परवर्ती स्थान रे जो फैक्ट्री खोलिबा पई परमिशन मागिबा को 1615 मसीहा रे सार थॉमस रॉय कोन कले गोटे एम्बेसडर हे कि जहांगीर को पाख को आसिले से सेठी 1619 पर्यंत रहि कि कोन कले ना विभिन्न परमिशन कोन कले ना मागिले एई समय रे कोन हेची ना को देशर गोलकुंडा नामक स्थानर सुल्तान से कोन करिसंती ना गोटे परमिशन देले से परमिशन रो ना होची गोल्डन फॉर्मन से गोटे परमिशन देले कोन ना मते कोन करूचो ना एका थरे गोटे अमाउंट दे दियो फिक्स अमाउंट दे दियो लाइफ टाइम पे तुम ट्रेडिंग करो मो स्थान रे किछि परमिशन नाही तांकू 1632 मसिया रे गोलकुंडा ठारू परमिशन मिली गला कोन करूचंती से सूरत रे कोन करिसंती ताकर फैक्ट्री बसैचंती एपटे गोलकुंडा ठारू कोन करूची उटे हिंट्स मिलुची मते पैसा दियो मु तुमको परमिशन देबी ताले धीरे धीरे कोन होची इंग्लिश मानकर पावर बढ़ी बढ़ी चलीची परवर्ती समय रे कोन कले से गोलकुंडा ठारे कोन कले ना पैसा देई कि सेठी फैक्ट्री खोलिले 1633 मसीहा रे ओडिसा रो हरिहरपुर आ बालेश्वर रे मध्ये फैक्ट्री बसैले परवर्ती समय रे कोन कले ना जो कोन करिसंती ना चंडगिरी रो कोन होची ना चंदगिरी रो रूलर को ठारू परमिशन पाई कि से माद्रास थारे मध्ये कोन कले फैक्ट्री बसैले किए से हेल्प करचंती को इंग्लिश लोक फ्रांसिस डे कोन करिसंती माद्रास रे मध्ये फैक्ट्री बसैले सूरत गोलकुंडा ओडिसा तापरे माद्रास जोटा चेन्नई कहउछन वर्तमान समय रे एते नामक स्थान रे कोन करिसंती ना फैक्ट्री बसई चलीचंती परवर्ती समय रे पुणी कोन हैला ना 1662 मसीहा रे ब्रिटिश रे जने किंग अछि तांगा नाम चार्ल्स द्वितीय चार्ल्स कोन करले ना कोन करिसंती ना बॉम्बे को कोन करिसंती डाउरी आकार रे नै आसिले कोन पई ना पोर्तुगीज रो प्रिंसेस को कोन करिसंती ना ब्रिटिश रो राजा कोन करिसंती चार्ल्स द्वितीय विवाह करि देले जेहेतु पोर्तुगीज रो कोन करिसंती प्रिंसेस को बाहले पोर्तुगीज रो जो प्रिंसेस कोन कले इंडिया रे जो कोन अछि तांकर जो ट्रेडिंग सेंटर थिला किछि डाउरी हिसाब रे दे देले कि ज्वाई पो लोक तुमे मध्य आसी कि आमो बिजनेस को चलाओ ये कोन कले ना तांकर जो कोन अछि ना कंट्री को बिकि देले कि मु डाउरी रे पाइछि तुमे माने जाय कि कोन करो ना शासन कोन करो सेई जगह रे फैक्ट्री खोली कि मोर व्यवसाय आरंभ कर दियो ताले धीरे धीरे कोन होउछि इंग्लिश लोक मानकर पावर तांकर फैक्ट्री बसेबार स्थान गुडा भारत रे बढ़ी चलीछि यदि हमें परवर्ती को देखिबा इंग्लिश लोकन परे परे किए आसिले फ्रेंच लोक माने आसिले माने बहुत शेष समय कथा कि नहीं 1605 मसिया कि 1498 रे आसीची ये पूरा सभा शेष रे आछंती
1664 ମସିହାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଭାରତରେ ହାତ ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛୁ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା, ଯିଏ ଆସିବ ବଜେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଗଲା। ସବୁ ଆସିଲେ ଲୁଟି ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆସିକି ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ତିଆରି ହେଲା? 1664 ମସିହାରେ। କୋଉଠି? ନା କୋଲବଟ। ମାନେ କିଏ ସେ ଖୋଲିଲେ? ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଚାଣ୍ଟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କୋଲବଟ, ଆସିକି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲେ। ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭାରତରେ କୋଉଠି ଲାଗିଲା? ସୁରଟରେ ଲାଗିଲା। କିଏ ସେ କରିଛନ୍ତି? ଫ୍ରାନ୍ସିସ କାର୍ନନ କଣ କରିଛନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା। ତାପରେ ପରେ ମସୁଲିପଟ୍ଟନମରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ବସେଇଲେ। ସବା ଶେଷରେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ହଉଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ମାର୍ଟିନି କଣ କଲେ? ନା 1673 ମସିହାରେ, ଇଏ ବି ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଦେଶର ଲୋକ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇଛନ୍ତି। ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିପାରେ? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଗଠନ ହେଇଛି? 1664ରେ। ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛି? ପ୍ରଥମ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ସୁରଟ ଠାରେ ବସିଛି। ନହେଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ କେତେ ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇଲେ? 1673ରେ। ନହେଲେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ମାର୍ଟିନ ଠାରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ମାର୍ଟିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭିତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମର ପଡିଯିବ, ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ କଲେ କେଉଁମାନେ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଅପୋଜ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଇଂଲିଶ ବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବିଷୟରେ 3ଟା ୱାର ହେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଆଖି ପକେଇଦେବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କାର୍ନାଟିକ ୱାର। ଯଦି କାର୍ନାଟିକ ୱାର କହିଥିବ, ଆମେ ମାରିବା ଇଂଲିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଛି। 3ଟା ୱାର ହେଇଛି। 3ଟା ୱାରର ଟାଇମ ଲାଇନକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସବୁଠୁ ଶେଷ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ କାର୍ନାଟିକ ୱାରରେ କଣ ହେଇଛି? ନା ଇଂଲିଶ ଆର୍ମି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍ମିକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଂଲିଶର ପାୱାର ପୁରା ଡୋମିନେଟ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ଏଇଠି ପରେ ପରେ ଜାଣିବା କି ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, କେମିତି କଣ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିକି ଭାରତରେ ଶାସନ କଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିଛନ୍ତି, ଲୁଟିଛନ୍ତି ଭାରତରୁ, ତା ଭିତରେ ଡେନମାର୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଆସିକି ଟ୍ରେଡିଂ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ମସିହାରେ? 1620ରେ। ତାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ନା ଶ୍ରୀରାମପୁର। ଠିକ କରିବା ହାଉଡାରୁ ପାଖାପାଖି କଣ ଲାଗୁଛି? 1-2 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର। ସେଠି କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର ବସେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ପଢିଲେ, ୟାରି ପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢି ପଢି ଯିବା, ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।